Salam, እንዴት ናችሁ? Welcome back. This is lecture 2. So we're going to start seeing each and every components of a proposal. And in this lecture, we're going to see the first three components of a proposal. So as you remember from your last lecture, the first component of any basic research proposal is a title. So let's say a title. Title of research proposal. Title ማለት ስናሳጥረው clearly the meaning is አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ መጠሪያ ማለት ነው። So ለአንድ ጥናታዊ ጽሑፍ የምንሰጠው መጠሪያ the first thing is whatever it includes, we want it to be good. So what's a good title? I mean a good title ምን መሆን አለበት? ለአንድ ነገር የምንሰጠው ጥሩ የሆነ መጠሪያ ጥሩ ነው የምንለው ምን ሲያሟላ ነው? In the context of that definition of title እኔ So the first thing is ለአንድ ሪሰርች የምንሰጠው መጠሪያ clear እንዲሆን እንፈልጋለን so that it can deliver the message, what is included in the study, what the study is about to the reader. The other is, even though it should be clear, it has to be concise. በቃ clear የሆነ ነገር መሆኑ ብቻ ሳይሆን ጥርምጥን ያለ ነገር እንዲሆን እንፈልጋለን so that የሚያነበው ሰው እንዳይሰለች ማስተላለፍ የምንፈልገውን መልእክት አስተላልፈን ግን at the same time በአጭሩ የተጻፈ ነገር እንዲሆን እንፈልጋለን ማለት ነው. So what do we mean by clear? Clear ስንል አንድ ታይትል ምን ማካተት አለበት የሚለውን ይነግረናል. So the first thing is a title has to be clear enough to tell us what you're studying. ምንድን ነው የምታጠኑት? ታይትሉ ምን እንደምናጠና ለአንባቢያችን clearly ሊያስቀምጥ ይገባል. Who are you going to study? ማንን ነው የምታጠኑት? ጥናቱ የምታጠኑት የትኛው ግሩፕ ላይ ነው? ማን ነው የምታጠኑት? And the third is where are you going to conduct the study? So ከዚህ ታይትል what is the study, the thing that you are going to study የሚለውን ይነግረናል። ይህን ጥናት ማን ላይ ነው የምታጠኑት የሚለውን ይነግረናል። And the third የት ነው የምታጠኑት ቦታውን ይነግረናል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ commonly ባናገኘውም በተለይ ወደ ፐብሊኬሽን ስትሄዱ አንዳንድ ጆርናሎች ላይ ሪኮመንድድ የሆነ ስተዲ ዲዛይን ወይም አናሊሲስ ታይፑን አብሮ መጽሐፍ ሪኮመንድድ የሚሆንባቸው ቦታዎች አሉና ይሄንን ስፔሻሊ ኤፒዲሚዮሎጂ ሌክቸሮች እና አድቫንስድ ባዮስታቲስቲክስ ስትማሩ what should be included የሚለውን አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። ሶ እነዚህን ሶስት ኮምፖነንቶች ያሟላ መሆን አለበት አንድ ታይትል ክሊር ለመባል። ስለዚህ የታይትል should be descriptive። እነዚህ ነገሮች ካሟላ በትክክል ጥናቱ ምን እንደሆነ ዲስክራይብ ማድረግ ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ through this what, who and where እነዚህን በመመለስ it should make the central objective and variables of the study clear to the reader. So ኦብጀክቲቭ ጥናቱ የጥናቱ ኦብጀክቲቭ ምን እንደነበረ ክሊርሊ ሊነግረን ይችላል ታይትሉ and at the same time what are the variables, I mean ምንድን ነው የምጠብቀው ምን አይነት ቫሪያብሎች አሰስ ተደርጓል የሚለውን ሊነግረን ይችላል እነዚህን ጥያቄዎች ሲመልስ ማለት ነው. So clear in the context of telling us what the study is about, who is going to be studied and where the study is going to be conducted. So the second criteria is concise መሆን አለበት ታይትል እነዚህን ሁሉ ሶስቱን ኮምፖነንቶች አሟልቶ በደንብ አስረድቶ ለአንባቢው ክሊርሊ ጥናቱ ስለምን እንደሆነ ባጭሩ መግለጽ ችሎ ግን at the same time ደግሞ ኮንሳይስ ባጭሩ የተገለጸ መሆን መቻል አለበት። ሶ ኮንሳይስ ለማድረግ the first principle ምንድን ነው? unnecessary wordዎችን አቮይድ ማድረግ። unnecessary words ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ጥናት አንድ ይሄኛውን ታይትል አንብቡ to assess or to study the magnitude of anemia and associated factors among scholar children at X ወረዳ northern Ethiopia a cross-sectional study ይላል። ረዥም ነው ስታዩት ከሁለት መስመር አልፏል እና አሁን ከዚህ ውስጥ ታይትል መጠሪያ እንደመሆኑ ብናስወጣው ምንም ቫልዩ የሌለው ቢወጣ ግን ታይትላችንን ፕሪሳይስ አድርጎ የተሻለ መልክ ሊሰጠው የሚችለው ምንድነው to assess or to study የሚለው ማለት እንደዚህ አይነት ቃላቶች ኦብጀክቲቭ ላይ አድ የምናደርጋቸው በተለይ ጀነራል ኦብጀክቲቫችን ውስጥ ስናደርግ አድ የምናደርጋቸው ቃላቶች ናቸውና እዚህ ጋር ታይትል ላይ ስናመጣቸው ታይትሉን unnecessarily ከማርዘም ውጪ ምንም አይነት ኢምፕሊኬሽን የላቸውም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት to assess, assessment of, study, to study እንዲህ አይነት ቃላቶችን በሙሉ አቮይድ በማድረግ ታይትላችንን ማሳጠር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ታይትል ወደ ምን መቀየር እንችላለን? simply magnitude of anemia and associated factors among school children at X ወረዳ northern Ethiopia. So let's assess this title. አንደኛ unnecessary wordን avoid አድርገን ጀምረናል። ስለዚህ ኮንሳይስ ለማድረግ ሞክረናል ማለት ነው። So the first criteria ተሟልቷል። Is it clear?
So what የሚለውን ነግሮናል። ምንድነው የምናጠናው? ይሄ ጥናት ምንድነው የሚያጠናው? የአኒሚያን ማግኒቱድ እና አኒሚያን ምን አመጣው የሚለውን የሚያጠና ስተዲ ነው። ስለዚህ the what of the research question is answered. The what of the title. So the second is ማንን ነው የሚያጠናው? Who are you going to study ለሚለው ማንን ነው? ስኩል ኤጅ ላይ ያሉ ችልድረኖችን ነው። የምናጠናውን አውቀናል ማለት ነው። ዌር ለሚለው ደግሞ ጥናቱን የት ነው የሚሰሩት? አት ኤክስ ወረዳ ኖርዘርን ኢትዮጵያ። ስለዚህ ዋት ሁ ኤንድ ዌር የሚሉት ተመለሱ ማለት ነው። and at the same time unnecessary wordዎችን avoid አድርገናል and we make it precise and descriptive enough so that the reader can understand what the central objective of the study is. እዚህ ጋር at the same time variables of the study ምን included እንደሆኑ ሪደሩ ማወቅ ይችላል ያልነው። እዚህ ጋር magnitude of anemia ሲል ምንድነው? it's just simply prevalence ከተጠኑት ስኩል ችልድረን መካከል ስንቱ አኒሚያ አለበት። ስለዚህ ሲምፕሊ ያለባቸውን ከቶታል ፖፑሌሽን አካፍሎ በሞት አባዝቶ ፕሪቫለንስ a simple number ነው። ከዛ በላይ ግን ጥናቱ የሚያጠናው ነገር አለ። ስለዚህ ይሄ ሲሆን ዲስክሪፕቲቭ ስታዲ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሶሲኤትድ ፋክተርስ ስንጨምርበት ግን ምን ሆነ ማለት ነው? አኒሚያ ፕሪቫለንሱን ብቻ ሳይሆን አኒሚያን ያመጡት ፋክተሮች እነማን ናቸው? ህፃናቶቹ ላይ ለምሳሌ እድሜያቸው ነው ወይ? ጾታቸው ነው ወይ? የአመጋገብ ስርዓታቸው ነው ወይ? ቻይልድሁድ ኢልነስ ስላላቸው ስለሌላቸው ነው ወይ? ፋሚሊ ኢንካም ነው ወይ? እያልን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየጠየቅን እንሄድና ሪግሬሽን አናሊሲስ ሰርተን የትኛው ሲግኒፊካንትሊ አፌክት ያደርገዋል the probability I mean the odds of developing anemia የሚለውን ለማውጣት ስንሞክር ምን እየሰራን ነው ማለት ነው? አናሊቲክ ስተዲ ዲዛይን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዲስክሪፕቲቭ ኮምፖነንቱን ይነግረናል፣ ይሄኛው ደግሞ አናሊቲክ ኮምፖነንቱን ይመልሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን እንረዳለን ማለት ነው? how far ጥናቱ ሄዷል የሚለው። ስለዚህ ስለ አሶሲኤትድ ፋክተርስ ስናወራ ያው ምን አይነት like more variables added ሆነው እያጠናን እንደሆነ እየነገረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ in addition about the analysis type ወይም study design አንዳንዴ ልንጽፍ እንችላለን። እዚህ ጋር cross sectional study design ብለን ጽፈናል። you can drop that may not be necessary. So following the second title is good because it includes all the three components of a title that will make the title clear enough to the reader. So ይሄንን አድርጉ። So sometimes concise ለማድረግ ስንሞክር on the opposite ሌላ ጥፋት ልናጠፋ እንችላለን። ለምሳሌ አብሪቬሽኖች የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ለኢንስቲትዩሽናል ኔም ሊሆን ይችላል፣ ለህመም ሊሆን ይችላል፣ ለሌሎች ለምናጠናቸው ቬሪያብልስ ወይም የምናጠናበትን ቦታ አብሪቬት አድርጎ ማስቀመጥ ነገር ይኖራል ለማሳጠር ሲባል። ግን ኦዲየንሳችን ሪደራችን ኢንተርናሽናል ነው። ኖት ኦንሊ ኢንተርናሽናል በእኛ ፊልድ ያለም የሌለም ሰው ሊያነበው ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ሲከፍት ታይትሉን አብሪቬትድ የሆኑ ቃላቶች ኖረው ምን ማለት እንደሆነ ካላወቀው መጀመሪያ ጥናቱ ስለምን እንደሆነ ሊያቅም አይችልም። ውስጥ ገብቶ የእናንተን ጥናታዊ ጽሑፍ ሊያነበውም አይችልም። ስለዚህ ኮንሳይዝ ለማድረግ በሚል ፐርፐስ አብሪቬሽኖችን መጠቀም is not recommended። ለምሳሌ prevalence of POP and determinants among women of southern Ethiopia ይላል። POP I'm not going to answer this. I hope ሁላችሁም የጤና ባለሙያ የሆነም አለ የሌለም አለ። ይሄንን ምን ያህሎቻችሁን አንደርስታንድ ያደረጋችሁት? ከዛ ደግሞ POPን at the same time በሜዲካል ኮንቴክስት የተለያዩ ትርጉሞች አሉት እና ይሄኛው ለአንባቢያችን ፕሬዘንተብል አይደለም። ስለዚህ ታይትሉን ኮንሳይዝ ለማድረግ ብሎ አብሪቬት አድርጎ ነገሮችን ማስቀመጥ is not recommended። ታይትላችን in addition benefit አለው። what kind of benefit it will provide us? The keywords for the classification and indexing of the research work. So keywords ጋር ስንሄድ እናየዋለን። So this is your second assignment based on the previous slide. እነዚህን ሶስት ታይትሎች ክሪቲሳይዝ አድርጋችሁ ጥሩ ነው ወይ ወይንስ ጥሩ አይደለም ታይትሉ መጀመሪያ። if it's a good title ለምንድን ነው good title የሆነው? if it's not a good title ለምንድን ነው good title ያልሆነው? የሚሉትን መልሳችሁ you will send me the answers. So last time የጀመርነው የራሳችን ስተዲ አለ በዚህ ኮርስ እስከ መጨረሻው የምንከታተለው which is practice of hand hygiene and associated factors among healthcare professionals at COVID-19 centers in Addis Ababa, Ethiopia. So if you remember, we stated the research question, the hypothesis. ስለዚህ ምንድነው ማጥናት የምንፈልገው ብለናል። በወንዶችና ጾታ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስን አፌክት ያደርገዋል ወይ?
and hand hygiene practice ኮቪድ ሴንተሮች ላይ ምን ይመስላል እሱን ማን አፌክት ያደርገዋል ብለን ነበር የተነሳ ነው። ስለዚህ አንድ ፋክተር ብቻ እናጠናም አይደል? እዚህ ጋር አሶሲኤትድ ፋክተርስ ብለን ጀነራላይዝ አድርገናል። ኢቭን ዶ ሃይፖቴሲሳችን በጾታ ይለያያሉ ብለን ብንነሳ ጾታን ብቻውን ለይተን አናጠናም። there are so many other factors አይደል? ኤጁኬሽናል ስታተሳችን their knowledge about hand hygiene practice, their attitude, institutionally available የሆኑ ለhand hygiene practice durable የሆነ ሲስተም መኖር አለመኖር፣ trainings, and even the other socio-demographic characteristics like ከጾታ ባለፈ education status, year of experience, and other factors ኢንካማችን የሁሉ ነገር አፌክት ሊያደርገን ይችላል። ስለዚህ ምንድነው የጥናታችን ታይትል የሚሆነው ማለት ነው? the first እንትናችን ምንድነው የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ምን ይመስላል ከሚለው የተነሳ ነው። ስለዚህ practice of hand hygiene and associated factors በዚህ associated factors በሚለው ውስጥ ጾታ የሚጠቃለላል ማለት ነው። መጀመሪያ ሃይፖቴሲሳችን የነበረው ሪሰርች ኳስችናችን የነበረው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ማን ላይ ነው የምናጠናው? among healthcare professionals at COVID-19 centers in Addis Ababa, Ethiopia. So the what of research ምንድነው? hand hygiene practice እና associated factor ነው የምናጠናው። ስለዚህ the what of the research question the title components ተመልሷል ማለት ነው። ማንን ነው የምናጠናው? who are you going to study ለሚለው healthcare professionals. so ይሄም ተመልሷል። የት ነው የምናጠናው? ኮቪድ-19 ሴንተሮች ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት ኮቪድ-19 ሴንተሮች ውስጥ። so ሶስቱም ቤዚክ components of a title to make it clear enough for the reader ተሟልቷል ማለት ነው። ስለዚህ this is going to be our title, practice of hand hygiene and associated factors among healthcare professionals at COVID-19 centers in Addis Ababa, Ethiopia. The second component ማነው? title and አይተናል። so now we're going to see summary. What's a summary? summary ማለት ማጠቃለያ precisely ምንድነው በአማርኛ የሪሰርቻችንን ኮር ኮንሰፕቱን ሰመራይዝድ በሆነ ወይ የምናቀርብበት ሴክሽን ማለት ነው። ስለዚህ it's used to summarize all the central elements of a proposal. ፕሮፖዛላችን ውስጥ relevant የሚባሉ very critical የሚባሉ central elements of a proposal አሉ። እነሱን የምናጠቃልልበት እና በአጭሩ ፕሬዘንት የምናደርግበት section of a proposal ነው። So central elements of a proposal እነማን ናቸው? The first one rationale of the study ወይም justification በሚቀጥለው ሴክሽኖች ላይ የምናየው ነው። The second is the objective of the study. The third ምን አይነት ሜተድ ነው የምትጠቀሙት? ማንን ነው የምታጠኑት? መቼ ነው የምታጠኑት? ከዚህ ጥናት ምን ኤክስፔክት አደርጋላችሁ? ስለዚህ ባጭሩ ይሄ ሙሉ እነዚህ components of research proposal ከነዚህ በሙሉ precisely ኢንፎርሜሽኖቹን ሰብስበን ለአንባቢያችን ባጭሩ የምናቀርብበት ሴክሽን ነው። ስለዚህ በዚህ ሴክሽን ራሽናሉን፣ ኦብጀክቲቭን፣ the method, the population that we're going to study, the time frame, and the expected outcome of the study የምናስቀምጥበት ሴክሽን ነው ማለት ነው። ሰመሪ ማለት አንድ ሰው መጀመሪያ ፕሮፖዛላችሁን ስትሰጡት the first thing የሚያደርገው ታይትሉን ነው የሚያነበው። በታይትል ለግራንት ስትወዳደሩ ኢንስቲትዩሽናሊም ሊሆን ይችላል ኢንተርናሽናሊ ታይትሉን ራሱ አይተው ሬሌቫንት ነው አይደለም ብለው ከዛ ሌቭል ጀምሮ ዲሳይድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ታይትሉ በራሱ ምን ስለሆነ ብለናል መጀመሪያ ጥናታችን ስለምን እንደሆነ ማን እንደምናጠና የት እንደምናጠና ይነገራል። ስለዚህ ለምሳሌ magnitude of anemia and associated factors among school children ስንል ይሄን ጥናት በየቦታው የተጠና የምናውቀው ከሆነ ስለዚህ በቂ እውቀት አለን አስፈላጊ አይደለም ብሎ አንባቢያችሁ ግራንት የሚሰጣችሁ በጀቱን ፈንዱን ሰጥቷችሁ ጥናቱን እንድትካሄዱ የሚፈቅድላችሁ ኢንስቲትዩሽን ምን ይላል? አይ በቂ ነው ብሎ ገና ከታይትላችሁ ድሮፕ ያደርጋል። ከታይትል ስታልፉ ደግሞ ለምሳሌ ታይትላችሁ this is interesting ስለ አኒሚያ ስኩል ቺልድረን ላይ በዚህ ወረዳ አልተሰራም ብናቅ ጥሩ ነው ብሎ ሲል ሁለተኛ ማንን ነው የሚያነበው ማለት ነው? ሰመሪያችሁ ነው። ሰመሪያችሁ ምን ይነግረናል? እንዳለ ፕሮፖዛላችሁ ውስጥ from A to Z የተካተተውን 30-40 ፔጅ ፕሮፖዛል ጽፉ ትችላላችሁ። እዛ ውስጥ ያለውን ነገር ማክሲመም ኦፍ 1 ፔጅ ሰምራይዝ አድርጎ ያስቀምጣል። ስለዚህ አሁን the second level ማን ነው? አንባቢያችሁ ሙሉ ፕሮፖዛሉን ከማንበቡ በፊት ሁለተኛው ፌዝ ምንድነው? ሰመሪያችሁን ነው የሚያየው። ሰመሪያችሁን ሲያይ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ማካተት አለበት ማለት ነው። ጥሩ ሰመሪ ካልተጻፈ ምን ይሆናል? ሙሉ ፔፐራችሁን ለማንበብ አንባቢያችሁ ኢንትረስትድ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ
በራሱ ራሱን ችሎ ምን እንደምትሰሩ ማስረዳት መቻል አለበት። ስትጽፉት አስዩም ማድረግ ያለባችሁ አንባቤ ሰመሪን ብቻ ነው የሚያነበው ብላችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ። ስለዚህ በዛች በአጭር ሰመሪ በፊው ወርድስ በፊው ሴክሽንስ በኤቭሪ ኢምፖርታንት የሆነውን ፓርትስ ኦፍ ፕሮፖዛል አስገብታችሁ አንባቢያችሁን ኮንቪንስ አድርጋችሁ ሙሉ ፔፐሩን እንዲያነብ የሚጋብዝ መሆን መቻል አለበት። ራሱን ችሎ የሚቆም መሆን አለበት። አንባቢያችሁን አይ ውስጥ ሲገባ ያገኘዋል እያላችሁ ክሪቲካል የሆኑ ፓርቶችን መተው የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ማካተት አለበት። ልክ እንደ ቅድም እንዳልኳችሁ ሊትራሊ በቃ the word ራሱ ሰመሪ ማለት ሰመሪ ስንል ራሱ የተጠቃለለ ሰመራይዝድ የሆነ ባጭሩ የተጻፈ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ it should be concise ልክ እንደ ታይትላችን it should be concise። ብዙ ጊዜ it's better to practice to minimize the word limit of a summary. 300 words is usually recommended። ወደ ጆርናሎችም ስትሄዱ በጣም ኮንዘርቫቲቭ እየሆኑ ሲሄዱ 250 200 ወርድ የሚያዝ ጆርናል ይኖራል። ወደ ፐብሊኬሽን ስትሄዱ ግን it's better to practice at least በ300 words የምትፈልጉትን ነገሮች እነዛን ከላይ ያልናቸውን ከራሽናል አንስቶ እስከ expected outcome ወይም up to the work plan concise በሆነ way በ300 words ለመግለጽ መሞከር። if not based on the study type primary outcome secondary outcome እያለ የምንጽፋቸው ነገሮች ካሉ thematic research ከሆነ ደግሞ up to a page long ግን ከአንድ ፔጅ የበለጠ ሰመሪ ነው ለማለት አይቻልም። ስለዚህ in a maximum of 1 page መቅረብ የሚችል ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው a summary is the face of your proposal። ስለዚህ መጀመሪያ ከሁሉም በላይ the first thing ታይትላችሁ ነው። ታይትላችሁን አንብቦ ሰዎች ይወስናሉ the way you present it። ጥናታዊ ጽሁፋችሁን የማይወክል ታይትል ጽፋችሁ ከሆነ አንባቢያችሁ ውስጥ የጻፋችሁት ነገር ከላይ ከጻፋችሁት ጋር የማይሄድ ከሆነ ታይትላችሁ ሪሰርቻችሁ የማይወክል ከሆነ at that phase ሰዎች ዲሳይድ ስለሚያደርጉ ምን ይሆናል ማለት ይወድቅባቸዋል። ስለዚህ ታይትላችሁ ላይ በደንብ ሙሉ ፕሮፖዛላችሁ ላይ የምታባክኑትን ያህል የምትሰጡትን አቴንሽን ያህል ለታይትላችሁ መስጠት አለባችሁ። at the same time ታይትላችሁን አንብቦ this could be interesting ያለ ሰው ሰመሪያችሁን ነው የሚያነበው ብለናል። ስለዚህ it's again a summary is again the face of your proposal። it's the face of your proposal። እዚህ ጋር ጥሩ ነገር ካልጻፋችሁ አንባቢያችሁ ኮንቪንሲንግ ነገር ካልጻፋችሁ ውስጥ ገብቶ ሊያነባው አይችልም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? you have to use strong and convincing words። በቃ በጣም የተመረጡ ኮንቪንሲንግ የሆኑ ቃላቶችን በመጠቀም ኮንሳይስ ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ አጭር ሆኖ ኮንቪንሲንግ የሆኑ ወርዶችን ተጠቅማችሁ አንባቢያችሁን ወደ ውስጥ ሄዶ እንዲያነበው ኢንቫይቲንግ የሆነ ነገር መሆን መቻል አለበት። ማስተላለፍ የምትፈልጉትን መልእክት ማስተላለፍ መቻል አለበት። So how to make it concise የሚለው the first thing no need of writing detailed numbers and references in the background። የመጀመሪያው ሴክሽን ላይ ሰመሪ ብላችሁ ባክግራውንድ ሜተድ the population the work plan እያላችሁ የምትሄዷቸው ነገሮች አሉና the first thing ምንድነው ባክግራውንዳችሁ ላይ እንደሌላው ውስጥ ሜን ፕሮፖዛሉ ላይ እንደምትጽፉት ዲቴል የሆኑ ነምበሮች ለምሳሌ ስለ አኒሚያ እያወራን ከሆነ አኒሚያ ፕሪቫለንሱ እንደዚህ ነው በዓለም ላይ በኢትዮጵያ ደግሞ እንደዚህ አይፈለግም። በቃ ፕሮብሌም መሆኑን in terms of statement ቢበዛ አንድ ቁጥር ልጽፉ ትችላላችሁ። ስለ ወርልድ ዋይድ ሪፖርት ወርልድ ዋይድ የአኒሚያ ፕሪቫለንስ ወይ እንደዚህ ነው ወይም ደግሞ in Ethiopia in general የአኒሚያ ፕሪቫለንስ እንደዚህ አይነት ፐርሰንት ነው it's found to be very significant እንደዚህ ስኩል ችልድረን አፌክት እያደረገ ነው በሱ ምክንያት ደግሞ ሌሎች በሽታዎች እንዲያዟቸው ነው ብላችሁ ባጭሩ ጀነራላይዝድ የሆነ ነገር ነው የምታነቡት የምትጽፉልን and ሪፈረንስ አትጽፉም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የጻፋቻቸው ነገሮች ዲቴሎቹን እና ከየት አምታችሁ እንደጻፋችሁ ሪፈረንሱን የምናገኘው የት ነው ማለት ነው? ወደ ውስጥ ስንገባ ኢንትሮዳክሽናችን ላይ and literature review ሴክሽናችን ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሰመራይዝድ የሆነ ኮንቪንሲንግ የሆነ ነገር ማስቀመጡን ነው እንጂ የሚፈልገው ከየት አመጣችሁት how are the details የሚለውን አንፈልግም ማለት ነው። So if the proposal is well written writing a nice summary will be very easy። ስለዚህ አሁንም ምንድነው ሰመሪያችንን አስቀድመን አንጽፈውም even though በስትራክቸር የፕሮፖዛላችን the first section ሆኖ ሊመጣ ይችላል ከታይትሉ ቀጥሎ ግን ልንጽፈው የምንችለው ሙሉ ፕሮፖዛላችንን ከጻፍን በኋላ ነው። ሁሉን ነገር ከጨረስን በኋላ እነዛን ነገሮች ከዛ ውስጥ ያሉትን ኮምፖነንቶች ሰመራይዝ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ስለዚህ ጥሩ ፕሮፖዛል ከጻፋችሁ ሰመሪ መጻፍ ሄዴክ ሊሆን አይገባውም ማለት ነው። So
ሰመሪ የምንለው ሴክሽን ይሄንን ስም የሚይዘው ፕሮፖዛል ሌቭል ላይ ሲሆን ነው። ፕሮፖዛሉን ጽፈን ዳታ ሰብስበን ጥናቱን አካሄደን ሪዛልት ሪፖርት ስናደርግ ያ ሴክሽን አብስትራክት በሚለው ስም ይቀየራል። ስለዚህ አብስትራክት ከሰመሪ የሚለየው ምንድነው? የምናገኘው ፋይናል ቴሲስ ሪፖርታችን ላይ ነው። ከሰመሪ የሚለየው ሪዛልት ሴክሽን አለው፣ ኮንክሉዥን ሪኮመንዴሽን አለው። ስለዚህ አገን ኦብጀክቲቭ ባክግራውንዱ ምንድነው? የጥናቱ ኦብጀክቲቭ ምንድነው? ምን አይነት ሜተድ ተጠቅመዋል? ከዛ ደግሞ ምን አይነት ውጤት አገኘ? ያ ውጤት ኢምፕሊኬሽኑ ሚኒንጉ ምን ማለት ነው? ኮንክሉዥን ኤንድ ሪኮመንዴሽን ሴክሽን ኖሮት ይጻፋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰመሪስ ፎር ፕሮፖዛል፣ አብስትራክትስ ፎር ዘ ፋይናል ቴሲስ ሪፖርት። ሶ ቅድም ኪወርድስ ብለናል ታይትል ስናይ። what's the keyword? ኪወርድ ብዙ ጊዜ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ከሰመሪው ስር ኪወርድ ተብሎ words ይጻፋሉ እና these are words that are usually put at the end of a summary or abstract, and their benefit is for the classification and indexing of the research work. እነዚህ ኪወርዶች የእናንተ ጥናት ምንድነው ያጠናው? ሰዎች የእናንተን ጥናት ሰርች ሲያደርጉ እንደ ሰርች ቱል ለመጠቀም የምንጠቀምባቸው ወርዶች ናቸው። it basically describes the content of the study። በቃ ጥናታችሁ ምን እንደሆነ ዲስክራይብ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ኖርማሊ እነዚህ ወርዶች ወደ እንትን ስትሄዱ ጆርናሎች የራሳቸው ስታንዳርዳይዝድ የሆኑ ተርሞች አሏቸው ለእያንዳንዱ እንትን ስተዲ ፊት ሊያደርግ የሚችል ተብለው possible standardized terms አሉ። we call them mesh terms, and these mesh terms are standard or official list of terms used for labeling or indexing of a given study. normally ምንድነው እነዚህ mesh terms ጥቅማቸው? they assist in searching articles። የእናንተ ጥናት ምንድነው? በምን አይነት ሰዎች የእናንተን ጥናት ለመፈለግ ከኢንተርኔት ላይ ሄደው የሆነ ሰርች ኢንጂን ተጠቅመው ሰርች ሲያደርጉት ምን ብለው ሰርች አድርጉት? ሁልጊዜ ፉል ታይትል ጽፈን ሰርች ልናደርግ አንችልም። ስለዚህ ኪወርድስ ማለት ሙሉ ማግኒቲዩድ ማነው ፕራክቲስ ኦፍ ሃንድ ሃይጂን እና አሶሲኤትድ ፕራክቲስ አሞንግ ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ምናምን እያልን ሙሉ ላንጽፍ እንችላለን። ስለዚህ ለምሳሌ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ለብቻዋ እንደ ኪወርድ ልንጠቀማት እንችላለን። ኮቪድ-19 ሴንተር ውስጥ መሰራቱን እንደ እንትን ልንጠቀመው እንችላለን። ስለዚህ የእናንተን ስተዲ ዲስክራይብ ሊያደርግ የሚችል በኋላ ሰርች ስናደርጋቸው በዛ ዙሪያ ያሉ አርቲክሎች እንዲያመጡልን የምንጠቀምባቸው ኪወርድስ ይባላሉ። ስታንዳርዳይዝድ ሆነው ሲመጡ ጆርናሎች ላይ ብዙ ጊዜ የምናገኛቸው we call them mesh terms. so ምን ነገሮችን ነው as a keyword include ልናደርግ የምንችለው? the same as a title ምን እንደምታጠኑ what you are going to study include ታደርጉ ትችላላችሁ as a keyword. who you are going to study as a keyword. the study design ምን አይነት ጥናት ነው የምታካሂዱት የሚለው the analysis type, where to be conducted. so እነዚህ ሶስት ኮምፖነንቶች ቤዚካሊ ካያችኋቸው ታይትል ያሉ ናቸው። ስለዚህ ለዛ ነው ቅድም ታይትላችን it can be used to provide the keywords for indexing of our research work ያልነውና in addition study design እና analysis type ቅድም እንዳልኳችሁ አንዳንድ ታይትል ላይ ኢቭን ኢንክሉድ ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ታይትላችን ላይ ያሉት words they can serve as a keywords for the searching of the research work. ለኛ ኤግዛምፕል ታይትል ለዚህኛው ታይትል ምን አይነት ኪወርዶች መጠቀም እንችላለን? so what are you going to study ለሚለው ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ እንችላለን። እነማን ላይ ነው የሚጠናው? ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ። and ምን አይነት ስተዲ ዲዛይን ነው? ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን ነው የምንጠቀመው። what kind of analysis ነው የምንሰራው? ሎጂስቲክ ሪግሬሽን የት ነው የሚካሄደው? ኢን ጀነራል ኢትዮጵያ ካልን is enough። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የኛን ስተዲ ክሊርሊ ያሳያል ማለት ነው። በቃ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ነው የምናጠናው፣ ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናል ላይ ነው፣ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን እንጠቀማለን። መጨረሻ ላይ ዳታ ከሰበሰብኩ ወዲህ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ነው ራን የማደርገው in order to identify the significantly associated factors እነማን ናቸው ዲተርማይን የሚያደርጉት ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስን የሚለውን ፋክተሮች ለማውጣት የምሰራው አናሊሲስ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ነው። ጥናቱ የተካሄደበት ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አድርገን ኪወርድስ እናስቀምጥ እንችላለን። ወደ ሜሽ ተርምስ ስትሄዱ በጣም አንዳንድ ጊዜ እናንተ በምትፈልጉ ሌቭል አታገኙትም። ትንሽ ኮንዘርቫቲቭ ይሆናሉ እና ወደ ለጆርናሎች ስትልኩ እንደዚህ እናንተ ባስቀመጣችሁት ወይ እነዚህን ኤግዛክት ወርድስ አታገኟቸውም እና somehow you have to compromise በቃ ሞር ጀነራል የሆኑ ተርሞች ልታገኙ ትችላላችሁ እናንተ መጻፍ ከምትፈልጉት አንፃር እና አንዳንዶቹ ጆርናሎች ራሳችሁ እንድትጽፉ
የኪወርድ ስፔስ ይተውላችኋል። አንዳንድ ጆርናሎች ደግሞ ኪወርዱን ከሊስት ውስጥ መርጣችሁ አስገቡ ይላሉና እናንተ እንትናችሁ ስተዲያችሁ ላይ የጻፋችሁትን ኪወርድ እዛ ጋር the same keyword ስላታገኙ ትችላላችሁ when it comes to MS terms እና it's good to practice those things። ግን ኪወርድስ ምንድናቸው? ዋናው ዓላማው መርሳት የሌለብን የእናንተን ጥናት አይደንቲፋይ ለማድረግ ሰርች ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ለምን እንዲህ አይነት ኪወርዶች ያስፈለጉን? ስለ ተመሳሳይ ከኛ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ጥናቶች መሰራት አለመሰራታቸውን ሰርች ስናደርግ ሙሉ በሙሉ የኛን አይነት አጻጻፍ ታይትል መጠበቅ የለብንም። ሰዎች በተለያየ አይነት ታይትል ሊጽፉ ይችላሉ። በተለይ ወደ ፐብሊኬሽን ስትሄዱ እቺ የተለመደችዋን ታይትል አጻጻፍ ሰዎች በቃ አሁን ናወዴይስ አይፈልጉትም። ምን እየሆነ እየመጣ ነው? ይሄ በቃ አትራክቲቭ የሆነ ካቺ የሆነ ታይትሎች እንዲኖሩ ይፈልጋሉ እና አንዳንዴ በሪሰርች ኳስችን መልክ ስቴት ይደረጋል። አንዳንዴ ሪዛልቱን ራሱ በሪዛልት መልክ ካገኘነው ሪዛልት ተነስቶ ታይትሉ ሞዲፋይ ተደርጎ ይጻፋል። የተለያዩ አይነት አጻጻፎች አሉ። ስለዚህ ሰዎች ታይትላቸውን እንዴት እንደጻፉት ስለማታውቁ የእንዳሳችሁን አይነት ታይትል ስትፈልጉ እንዳታገኙ ስለሚችሉ ኪወርዳቸውን ላይ እነዚህን አይነት ነገሮች ያስገባሉ። ስለዚህ based on that keyword ሰርች ስታደርጉ እነዛ ጥናቶች ይመጡላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ keywords are important for searching literatures. Okay, the third component is title አይተናል፣ ሰመሪን አይተናል። ሰመሪ ውስጥ keyword አይተናል። now introduction ነው የሚመጣው። introduction ሰብ ኮምፖነንቶች አሉት። introduction ብለን ቀጥታ ወደ ሰብ ኮምፖነንቱ ነው የምንሄደው። so the first sub component of an introduction is a background. so let's see background ምን እንደሆነ። background ማለት ጥናታችን የምናጠናውን ጥናት መጀመሪያ ዲስክራይብ ከማድረግ ነው የምንጀምረው። ስለምናጠናው ጥናት in general we should start briefly describing or defining about the subject. definitions ሊሆን ይችላል፣ general definitions። አሁን የለቀድሞ ኤግዛምፕል አኒሚያ ማለት እንደዚህ ማለት ነው። ሄሞግሎቢን ከዚህ በታች ሲሆን ነው። አኒሚያ አይነቶች አሉት። እንደዚህ አይነት አኒሚያ አለ፣ እንደዚህ አይነት አኒሚያ አለ። አኒሚያ ስታንዳርዶቹ አሉ። ለምሳሌ በጾታ ለወንድ ይሄን ያለው ለሴት ይሄን ያለው WHO ሊሆን ይችላል ያለው። ሌላ ስታንዳርድ አኒሚያን ወይም ኤኒ ሜዲካል ክላሲፊኬሽን የሚሰጥ ስታንዳርድ አካል ያለውን ስታንዳርድ እንጽፋለን። አኒሚያ በመኖሩ ምክንያት ኮንሲኩዌንሶች አሉ። እንዲህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ። ስለዚህ አኒሚያ should be treated ብለን እቺ ምንድናት? briefly ነው። ግን don't forget that it should be written briefly። ባጭሩ as much as possible ሁሉም ኦዲየንስ አንደርስታንድ ሊያደርገው በሚችለው መልኩ መጻፍ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንትሮዳክሽን ምንድነው? ስለ አኒሚያ በደንብ የሚያውቅ የጤና ባለሙያ እናንተ የጻፋችሁትን ነገር ለማንበብ ቢፈልግ ያንን የእናንተን ሳይዝ ላይፈልገው ይችላል። ግን ሌላ ሪሰርቸር ሕክምናን የማያውቅ አኒሚያ ምን እንደሆነ የማያውቅ ሪሰርቻችሁን ሊያነብ ይችላል። ስለዚህ እቺ ፓርት ምን ከቨር ታደርግልናለች ማለት ነው? ብሪፍሊ ምን ማለት ነው ያጠናናል? ስለ አኒሚያ ነው ያጠናናል ነው። ስለዚህ አኒሚያ ምን ማለት ነው? በቃ ቤዚክ የሆኑትን ነገሮች በጣም ፕሪሳይስሊ ሳይንዛዛ ሳይረዝም ይሄ ዲቴል ሳይንስ ካወራን መልሶ ኦዲየንሳችንን ኮንፊውዝ ማድረግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጣም ፕሪሳይስሊ in a paragraph in a maximum of a paragraph ሚኒንጉ ይሄ ነው። እንደዚህ ክላሲፋይድ ይሆናል። በወንዶች በሴቶች አንድ አይነት ዲፈረንስ ሊኖር ይችላል። አኒሚያ ከኖረ ደግሞ ጀነራሊ በቃ እንደዚህ አይነት ሃርት ዲዚዝ ሊያመጣ ይችላል፣ እንደዚህ ሊያመጣ ይችላል ብለን ጀነራላይዝድ የሆነ ኤክስፕላኔሽን እንሰጣለን ማለት ነው። ሶ ባክግራውንድ the first use ምንድነው? የምናጠናውን ነገር ዲስክራይብ የምናደርግበት ቦታ ነው። the second አንድ ጥናት ስለ አኒሚያ ለምንድን ነው የምታጠኑት? what's the relevance of studying about anemia? so status of the problem ማሳየት መቻል አለባችሁ። currently የዚህ የአኒሚያ ችግር ምን አይነት ነው የሚለው ጀነራሊ። ስለዚህ ስለ current status of the problem ስታወሩ ግን in a broader perspective ነው። በቃ in a broader perspective በቃ broadly in general አኒሚያ currently ያለውን የፈጠረውን problem in general ታወራላችሁ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ at this level የምጽፉት background section ላይ ምንድነው ማለት ነው? background section ላይ ምንድነው የምጽፉት ማለት ነው? worldwide reports and figures። ስለዚህ worldwide የሆኑ in general በቃ አኒሚያ ያመጣው ኢምፓክት በጣም እንደዚህ ስፔሲፊክ እንድታው መታችሁ ሳይሆን worldwide reports and figures ምን ይመስላል አኒሚያ worldwide ያለው ኢምፓክት ምን ይመስላል፣ developing countries ላይ ምን ይመስላል፣ in Africa ሊሆን ይችላል። ግን በጣም ጀነራል የሆኑ ሪፖርቶችን አስቀምጠን እንሄዳለን። because ይሄ ባክግራውንድ ነው። just introduce እያደረግን ነው። አኒሚያ ማለት ይሄ ነው አለን ካልን በኋላ
አኒሚያ መኖሩ አኒሚያ as a problem world wide ያመጣቸውን ኢምፓክት በቃ ጀነራላይዝድ የሆነ ነገሮች አውርተን እናልፋለን ማለት ነው። so for our example ምን ልንጽፍ እንችላለን? so ለሃንድ ሃይጂን practice and necessary factors background ላይ the first thing hand hygiene ማለት ምን ማለት ነው? hand hygiene ማለት ምን ማለት ነው? hand hygiene ሲምፕሊ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የሚደረገው የሚለው መደረግ ያለበት እሱን ኢንተርፕሬት አደርጋላችሁ። የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ሬሌቫንስ ምንድን ነው? በጤና ተቋም ውስጥ ጥሩ ሃንድ ሃይጂን መኖሩ ጥቅሙ ምንድን ነው? what are the recommendations? ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ላይ WHO ሪኮመንድ የሚያደርጋቸው ነገሮች አለ አይደል? ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ማለት ይሄ ማለት ነው። ሃንድ ሃይጂን ጥሩ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ካለ በሆስፒታል ሴታፕ ውስጥ እነዚህ ቤኔፊቶች አሉት። ስለዚህ WHO እነዚህን ቤኔፊቶች ለማግኘት የጤና ባለሙያዎች በዚህ ሰዓት እንድትታጠቡ ብሎ ይሄንን ሪኮመንድ አድርጓል። ስለዚህ ጀነራል የሆነ ነገር አወራ ማለት ነው። ስለዚህ አንባቢያችን በኋላ ላይ ጥሩ ፕራክቲስ ነው ጥሩ አይደለም እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ስንል መጀመሪያ ባክግራውንዱ ኤክስፔክቴሽኑ እንዲስተካከል about the subject matter እነዚህ ነገሮች አስገብተን እንጀምራለን briefly። ከዛ what are the worldwide reports of infections associated with poor hand hygiene? ስለዚህ ኢንፌክሽን ከፑር ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ጋር የመጡ ኢንፌክሽንስ ወርልድ ዋይድ ሪፖርቶችን ስለዚህ አኑዋሊ አሁን WHO ሰምራይዝድ የሆነ all over the world አኑዋሊ በፑር ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ምክንያት ሆስፒታል አኳየርድ ኢንፌክሽን ይሄን ያልነበረ በዚህ ምክንያት እሱን ለማከም ይሄን ያህል ኮስት ወጥቷል። ፔሸንቱ በዛ በመጣ ኢንፌክሽን እንዲህ አይነት በርደን አጋጥሞታል። ሄልዝ ኬር ሲስተሙ በኢንፌክሽን በፑር ሃንድ ሃይጂን ምክንያት በመጣ ኢንፌክሽን unnecessarily ፔሸንቶች ፕሮሎንግድ የሆነ ሆስፒታል ስቴይ ኖሯቸው እንዲያክም ስላደረገ ሄልዝ ኬር ሲስተሙ በርደንድ ነበረ እያለን ጀነራሊ ሪፖርቶችን እናወራለን ማለት ነው። ሶ ግን አሁን ዋና የፈለግነው ፕራክቲስ ኦፍ ሃንድ ሃይጂን የምናጠናው ኮቪድ-19 በመምጣቱ ስለሆነ ምንድነው እነዚህ የምንጽፋቸውን ነገሮች in the context of COVID-19 ስለዚህ ሃንድ ሃይጂን ካለ ላይክ ስለ ሪኮሜንዴሽኖችም ስናወራ ስለ ዩዝም ስናወራ በተለይ in the context of COVID-19 ምን ይመስላል ሁሉም የምንጽፋቸውን ነገሮች ስለዚህ what are the recommendations WHO ምን ሪኮመንድ ያደርጋል ይሄንን በማድረጋችን ሄልዝ ኬር ሲስተሙ ፔሸንቱ ምን ቤኔፊት ያደርጋል in the context of COVID-19 እንጽፋለን ማለት ነው። this is the background. So the second component of an introduction is statement of the problem ወይም problem statement ምንለው ነው። so statement of the problem ምን ማለት ነው? The problem statement should make a convincing argument that አሁን ጥናት ልናጠና ነው የፕሮብለሙ statement simply like literally how far is the problem የሚለውን የሚያሳየን ሴክሽን ነውና በቃ ኮንቪንሲንግ መሆን አለበት። ይሄን ሴክሽን አይተን ኮንቪንሲንግ የሆነ ነገር ማግኘት አለብን። ኮንቪንሲንግ የሆነ ነገር in terms of what? አንደኛ በቃ በቂ እውቀት የለም። ይሄ ለምን መጣ ለሚለው ነገር ኤክስፕሌን ለማድረግ በቂ እውቀት የለም። ልጆች አኒሚያ ለምን አታክ ያደርጋቸዋል? አኒሚክ ናቸው from observations ክሊኒክ ላይ የሚሰራ ኤክስ ወረዳ ብለን ቅድም ያየናት ኤግዛምፕል magnitude of anemia necessary factors among school children at ኤክስ ወረዳ ለሚለው ጥናት ለምሳሌ ሆስፒታል ላይ በተደጋጋሚ አኒሚክ የሆኑ ልጆች እየመጡ ሊሆን ይችላል በምንሰራበት ቦታ ግን actually how much is the burden የሚለውን ለማጥናት ለማወቅ ፈልገን ሪፖርቶች ስንፈልግ ጥናቶች ስንፈልግ ካጣን from observation random የሆኑ here and there የሚመጡ ልጆች አኒሚክ ናቸው over the past few months ይሄን ኦብዘርቭ አድርገናል። አኒሚክ ሆኖ ደግሞ early treated ሳይሆኑ ይሄ ኮንሲኩዌንስ ነበራቸው። ስለዚህ መጀመሪያ in the community አኒሚያ ምን ያህል ነው ያለው ሲቀጥል ደግሞ አኒሚክ ለምን ሆኑ እነዚህ ልጆች የሚለውን ለማጥናት እንነሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመናገር በቂ የሆነ እውቀት የለንም ጥናቶች ስለሌሉ ስለዚህ በቂ እውቀት ስለሌለ ጥናቱ አስፈላጊ ነው ብለን እንነሳለን። the other ደግሞ ኦሬዲ ስለምናውቀው ነገር አዲስ የሆኑ ነገሮች ቢመጡ ከዛሬ የምናውቀው ህክምና እንደዚህ ነበር ነው ይሄ ጥሩ አይደለም ላይሆን ይችላል may not be the best option ስለዚህ ድጋሚ መጠናት ያስፈልጋል ቢባል ለምሳሌ አንዳንድ መድኃኒቶች they are safe ተጠቀሟቸው ተብሎ መድኃኒት ዴቨሎፕመንት ፕሮሰስ I don't know how many of you know this but ፌዞች አሉት አይደለም
ትራያሎች ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 ፌዝ 4 እያለ ሄድና መጀመሪያ በላብራቶሪ ውስጥ በሌሎች በአኒማል ስተዲ ይሰራል ኤንደን ሂውመን ስተዲ በተወሰነ ቁጥር ኤንደን ቁጥራቸውን ጨምረን እንሰራለን እያልን መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው ፖስት ማርኬት ሰርቬላንስ እንሰራለን። ጀነራል ፖፑሌሽን ከተጠቀመው በኋላ መድኃኒቱ ኢን ዘ ሎንግ ተርም ያለውን ኢፌክት እያጠናን እንሄድና ኦኬ ኮሚኒቲ ላይ እንዲህ አይነት ኢፌክት አምቷል፣ ስለዚህ ባንወስደው ፍሪኳንትሊ ባንጠቀመው ይመከራል፣ ኮንዘርቫቲቭ መሆን አለብን እያልን ሌብል እናደርጋቸዋለን። እና አንዳንዴ ጥሩ መድኃኒት ነው ተጠቀሙት ተብሎ ከወጣ በኋላ አይ ጥሩ ላይሆን ይችላል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሪፖርቶች እያገኘን ነው፣ ስለዚህ ይሄን መድኃኒት ከአሁኑ ላይ መጠቀም አቁሙ ይባላል። ያ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው የምናውቀው ነገር ግን አሁን አዳዲስ ጥያቄዎች መነሳት ሲጀምሩ አይ ይሄን ነገር እናጥነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው ብለን መስጠት የጀመርነው መድኃኒት አይ ይሄን ፈጠረ ያን ፈጠረ የሚሉ ኮምፕሌንቶች ሂር ኤንድ ዜር ከመጡ አይ እስቲ ሌትስ ሪቫይዝ ዲስ ቲንግ ምንድነው ብለን እንደ አዲስ ማጥናት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስለ አንድ ነገር ኮምፕሊትሊ እውቀቱ ሳይኖረን ሲቀር ኦር ደግሞ እውቀቱ አለን ግን አዳዲስ ፋክቶች እየመጡ ነው፣ አዳዲስ ፋይንዲንጎች አሉ፣ እነዛ ፋይንዲንጎች seems to be contradictory to what we already know, so it's to prove or disprove that. so ይሄንን ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው በቂ ንባብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ገባችሁ አይደል? መጀመሪያ አንድ ሪሰርች question in our mind ይመጣል። ሲመጣ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው we search ስናደርግ ለኛ ጥያቄ የሆነው ነገር ወይ ተመልሶ ይሆናል ወይ አልተመለሰም። ስለዚህ ተመልሷልም አልተመለሰም ለማለት መጀመሪያ በቂ ሰርች ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በበቂ ሁኔታ we have to search for literatures and we have to read a lot before saying that this thing is answered or not. literature review ላይ በደንብ እናየዋለን። so ከንባባችን ምንድነው የምናወጣው ማለት ነው finally if we're convinced that there is a gap in knowledge or the knowledge that we already know is questionable, then ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው in this section ምንድነው የምናሳየው severity of the problem, how severe is the problem የሚለውን ማሳየት እንጀምራለን ማለት ነው። ከየት እንጀምራለን? ምን ጊዜም ሪፖርቱን ስንጀምር ከግሎባል እንጀምራለን፣ ከዛ ወደ ሪጂናል እንመጣለን፣ ከዛ ወደ ናሽናል and then to the particular study area። ስለዚህ ስለ ፕሮብሌሙ ሲቪሪቲ ለማሳየት ከግሎባል እንነሳለን። ለምሳሌ ኤችአይቪ ስለ ኤችአይቪ መድኃኒት የሚጠቀሙ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ሰዎች are they adherent to their medication? ሜዲኬሽናቸውን በትክክል ይወስዳሉ ወይ? ምክንያቱም ሜዲኬሽን በትክክል መውሰድ we know it's very important to control the virus and so that the patients do not develop other infections and they will have a better quality of life. ስለዚህ ያ እንዲኖራቸው መድኃኒታቸውን በአግባቡ መውሰድ አስፈላጊ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ how many of them are taking their drugs seriously and how many of them are adherent? So if they're not adherent, why are they not adherent? ምንድነው adherent እንዳይሆኑ የሚያደርጋቸው የሚለውን ነገር ማጥናት ብንፈልግና ፕሮፖዛል ጽፈን ብንሄድ the first question የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው መጀመሪያ HIV as a problem, is it a problem? ይሄንን ጥናት ማጥናት ፈልጋለሁ እዚህ ኢንስቲትዩሽን ላይ በጀት ፈልጋለሁ ብለን ወይም ደግሞ ጥናቱን ለማጥናት ኢቲካል ክሊራንስ ስጡኝ ፍቃዱን ስጡኝ ብለን ስንጠይቅ መጀመሪያ ደረጃ we have to convince that the problem is actually a problem that needs attention. so መጀመሪያ HIV prevalence ራሱ ምን ያህል ነው? ጋምቤላ ውስጥ ቢሆን ጥናት እናጠና እያለን ያለ ነው HIV ፖዚቲቭ ፔሸንቶች መድኃኒታቸውን በደንብ ወስደዋል የሚለውን ለማውራት ስንሄድ መጀመሪያ ደረጃ is HIV a problem in that study area? ስለዚህ እሱን ማሳየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ግን ምን ጊዜም ስንጀምር እንዳልነው ቅድም ከወርልድ ዋይድ ሪፖርቶች እንጀምራለን። ግሎባሊ በአለም ላይ HIV ምን ያህል ነው ያለው? ኦኬ that's a big number፣ በጣም አብዛኛው እንትን አፌክትድ ሆኗል። አፍሪካ ጋር ደግሞ ስንመጣ እንደ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ኢንፌክሽኑን በደንብ አልተቆጣጠርነውም፣ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ በደንብ አለ። ስለዚህ HIV is a problem፣ ኢትዮጵያ ውስጥ is a problem። ጋምቤላ ደግሞ ከኢትዮጵያ እንትኖች በሙሉ በጣም ሃይ ነምበር ሪፖርትድ የሚሆንበት ቦታ ነው። ስለዚህ HIV is a problem። HIV ፕሮብሌም ከሆነ ደግሞ HIV ፖዚቲቭ ፔሸንቶቻችን ፕሮዳክቲቭ ሆነው ስራቸውን እንዲሰሩ ለማድረግ መድኃኒት መውሰድ አለባቸው። መድኃኒቱ ኢፌክቲቭ ለመሆን ደግሞ ድራግ አድሄረንት መሆን አለባቸው። ስለዚህ now it is convincing። ስለዚህ በጣም ሬር የሆነ ዲዚዝ ድራግ አድሄራንስ ላጥና ብትሉ ለምን ሰጣለሁ? it's not a problem in my setup ነው የሚላችሁ ማለት። ስለዚህ severity of the problem, how severe is the problem in the
in the study area የሚለውን ታሳያላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቦልድ ያደረኩት ናሽናል እና ፓርቲኩለር ስተዲ ኤሪያ የሚለውን ፕሮብሌም ሁልጊዜ እንዳለ የግሎባል ፕሮብሌም ወይ የሪጅናል ፕሮብሌም ካልሆነ አይጠናም ማለት አይደለም። ስቲል በጣም የምንፈልገው ኮንቪንሲንግ ሆኖ ማግኘት ያለብን መጀመሪያ የኛ የስተዲ ኤሪያችን፣ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ናሽናሊ እዚህ ፕሮብሌም የሚለውን ነው ማወቅ የምንፈልገው። ግሎባሊ ፕሮብሌም ካልሆነ የኛ ፕሮብሌም አይደለም ማለት አይደለም። በአፍሪካ ደረጃ ፕሮብሌም ካልሆነ የኛ ፕሮብሌም አይደለም ማለት አይደለም። ለምሳሌ ኮሌራ the rest of the world ኮሌራ ብትሉት የነሱ ፕሮብሌም አይደለም። they don't care በጀቱም አይኖራቸውም ምንም አይኖራቸውም። the other ወደኛ ሴታፕ ስትመጡ ግን እንደዚህ አይነት አውትብሬኮች ናው and then ይከሰታሉና ስለዚህ ለኛ ሀገር ግን ፕሮብሌም ነው። ስለዚህ ለኛ ሀገር ፕሮብሌም ሆኖ is more than enough። ሲቀጥል ስተዲ ኤሪያዎች ላይ ስንሄድ ለምሳሌ ወደ አቃቂ ቃሊቲ ሰብሲቲ ላይ የኮሌራ ፕሪቫለንሱን ለምን እንደመጣ ማጥናት ፈልጋለሁ ብትሉ it makes more sense because አቃቂ ቃሊቲ usually እንዲህ አይነት ኬዞች ሪፖርትድ የሚሆኑበት ኤሪያ ነው። ላስት ታይምም the same thing በነበረው AWD outbreak ከአቃቂ አካባቢ ነበር ሲነሳ የነበረውና አቃቂና ሌሎች densely populated የሆኑት እንደዚህ የወንዝ የፍሳሽ ምናምን እንትኖች ያሉባቸውን አካባቢዎች ላጥና ብትሉ it makes more sense። ቦሌ አካባቢ ያ ችግር ስላልሆነ አቃቂ ጋር መጠናት የለበትም ማለት አይደለም። ስለዚህ ምን ጊዜ even though starting from the global to the regional how far is the problem እኛም ብቻ ሳይሆን ዓለምንም እያስጨነቀ ያለ ነገር ነው የሚለውን ለማሳየት ልንጀምር እንችላለን። ግን even though it's not a problem of other places we can still study the most important thing is nationally ወይም the particular study area problem ሆኖ መገኘቱ ነው። ስለዚህ ስንጽፍም statement of the problemአችንን ብዙ ኢንፋሲስ መስጠት የምንፈልገው ናሽናሊ እና ስተዲ ኤሪያ ላይ ስላሉት ነው። ስለዚህ ወርልድ ዋይድ የተወሰኑ ሪፖርቶችን ስለ ኤችአይቪ ፕሪቫለንስ በርደኑ ትንሽ እናወራለን። ወዲያው ስለ አፍሪካ ሀገሮች እንቀጥላለን። በትንሹ ኢንጀነራል ኢትዮጵያስ ያለችበት ምን ይመስላል የሚለውን እናወራለን። ከዛ ግን በደንብ ኢንፋሳይዝ አድርገን ማውራት የምንፈልገው ስለ ጋምቤላ ነው። ስለዚህ አብዛኛው ፎከሳችን ጋምቤላ፣ ሲቀጥል ወደ ኢትዮጵያ፣ ከዛ በትንሹ ስለ አፍሪካ በጣም በትንሹ ደግሞ ስለ ወርልድ ዋይድ ሪፖርት እናወራለን ማለት ነው። The other indirect way of showing how severe is the problem that we are going to study is currently ያለው intervention regarding the problem in the country or the study area። ለምሳሌ ስለዚህኛው ስለ HIV drug adherence ስናጠና currently በዛ ህመም ዙሪያ ያለው ኢንተርቬንሽን ምን ይመስላል በአገሪቷ ላይ ወይም በዛ በስተዲ ኤሪያው ላይ። ለምሳሌ HIVን በተመለከተ ቪሲቲ ካምፔኖች አሉ። ቪሲቲ ካምፔኖች በየቦታው ድንኳኖች ተዘጋጅተው ሰዎች HIV ኤድስን ፍሪሊ እንዲመረመሩ ሰርቪሱን አክሰሲብል የማድረግ ነገሮች ተሰርቷል። ሌላው ደግሞ በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ፣ በየትምህርት ቤቱ፣ በየሆስፒታሉ ስለ HIV ሰዎች ራሳቸውን እንዲጠብቁ ትምህርት ይሰጣል። ሌላው ደግሞ ምንድነው በፊት ላይ HIV እንደገባ መድኃኒቱ was very expensive። ሰዎች መድኃኒቱን ለማግኘት ራሱ ያንን ኤክስፔንሲቭ መድኃኒት ለማግኘት ራሱ በጣም በብዙ ስቴፕ ማለፍ ነበረባቸውና አብዛኞቹ መድኃኒቱን በማጣት ምክንያት ይሞቱ ነበርና አሁን ላይ ግን ምንድነው የሆነው ፕሮብሌሙ እየተስፋፋ ሲሄድ ምን ሆነ ማለት ነው መድኃኒት በነፃ መቅረብ ጀመረ ማለት ነው። ሰዎች መጥተው በነፃ መድኃኒቱ ወስደው ይሄዳሉ። ሶ ዳት የተሻለ አውትካም እያየን ነው። ከኤችአይቪ ጋር የተወለዱ ልጆች ከእናት ወደ ልጅ በተላልፎ በኤችአይቪ ፖዚቲቭ ሆነው የተወለዱ ልጆች ዩኒቨርሲቲ ገብተው ምናምን ከዛም አልፈው እያየን ነው። ለምንድን ነው የሆነው ማለት ነው በኤችአይቪ ዙሪያ ጥሩ ስራዎች ተሰርቷል። ኤርሊ ምርመራ ይካሄዳል። ሰዎች ራሳቸውን እንዲጠብቁ ይመከራል፣ ትምህርት ይሰጣል። ከያዛቸውም ደግሞ ራሳቸውን እንዴት እንደሚጠብቁ ትምህርት ይሰጣል። መድኃኒቶች ፍሪ ላይ ያሉ ፍሪ ሰርቪሶች አሉ። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ሰርቪስ ለምንድን ነው የተሰጠው? ቀድሞ ነገር because the problem was found to be severe. It was found to affect the reproductive age group of the society. ስለዚህ በዓለም ደረጃም በአፍሪካ ደረጃም በኢትዮጵያ ደረጃም ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ላይ ያሉ ግሩፖችን የሚያጠቃ በሽታ ሆኖ ስለተገኘ ያንን ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ግሩፕ ኢኮኖሚካሊ በደንብ አክቲቭሊ ኢንጌጅ ሊያደርግ የሚችለውን ግሩፕ አታክ የሚያደርግ በሽታ ሲኖር the entire world will spend their money, they invest on NGOs and other government institutions that can provide a better service to the community so that these diseases can be controlled well. The same for corona. መጀመሪያ እንደገባ
የነበረው ነገር አለ አሁን ያለበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ኤቭሪዌር ቴስቲንግ ሰርቪሶች መጀመሪያ የት ነው ከኢትዮጵያ ውጪ ልከን ቀናቶች ጠብቀን ምናምን ነበር ሪፖርቶች የሚመጡት አሁን ግን ኢዝሊ ኮንትሮልድ መሆን ስላልቻለ በየቦታው ቴስቲንግ ኪቶች ወደ ኢምፖርትድ መሆን ጀመሩ አሁን ከዛ ሲያልፍ ደግሞ አገራችን ላይ ቴስቲንግ ኪት መመረት ጀመረ ማለት ነው ለምን ፕሮብሌሙ በጣም አሳሳቢ እየሆነ ስለሄደ ከዴማንዱ ጋር የሚሄድ ሰርቪስ መሰጠት ስላለበት ማለት ነው ስለዚህ ፌስ ማስኮች ራሱ መጀመሪያ እንዴት ነበር በጣም ኤክስፔንሲቭ ነበሩ አልኮሆል ምናምን ከዛ እየወረደ መጣ አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው ኢዝሊ አክሰስ የምናደርጋቸው ነገሮች ይሆናሉ የሆነ ሰዓት ፍሪሊ ሊታደል የሚችልበትም ሲስተም ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ቱ ኮንትሮል ዘ ዲዚዝ ስለዚህ ኤክስፐሪመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ምንድነው ለምንድነው ይህን ጥናት ማጠናው የሚለውን የሆነ ጥያቄኛ ጋር ሲከሰትብን መጀመሪያ በደንብ ማንበብ ያስፈልጋል እኔ ያየሁት ፕሮብለም ሌሎች ሰዎች አይተውት ነበረ ወይ ተጠንቶበታል ወይ የሚለው በደንብ እናይና የዚህም እንትናችን ሪዲንጋችንን ደግሞ ጋፕ አለው የለውም ወይ እኔ ለኔ ኳስቸነብል የሆነው ነገር ስቲል ሶልቭድ ነው አይደለም የሚለውን አይደንቲፋይ ካደረግን ወዲህ how severe is the problem የሚለውን ማሳየት መቻል አለብን ስለዚህ in the context of the study area mainly focus አድርገን ግን ከግሎባል ተነስተን ወደ ሪጅናል ስለዚህ ኦርጋናይዜሽናችንም ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ስንጽፍ ከግሎባል እንጀምራለን ሪጅናል ኤንድ ናሽናል ከዛ ስተዲ ኤሪያው ላይ ብለን እናሳያለን ሲቪሪቲ ኦፍ ፕሮብሌሙን ኢንዳይሬክትሊ ስለምናጠናው ነገር how severe is the problem ለምንድን ነው መታጠናው ምን ያህል ነው ፕሮብሌሙ በቃ how severe is the problem የሚለውን የሚነግረን ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ሌላ ምንድነው ምን ያህል ኢንቨስት እየተደረገበት ነው በዚህ መምዙሪያ how much are we spending nationally ሊሆን ይችላል internationally ስለዚህ ያ indirectly how severe is the problem የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው ኤግዛምፕል ለኛ ታይትል መጀመሪያ specific reports of hand hygiene practice related problems in health care system እናወራለን ማለት ነው ለምንድነው ስለ hand hygiene practice የምናወራው why is there a problem እዚህ hand hygiene practice ጥሩ ፕራክቲስ ከሌለ ከሱ ጋር ተያይዞ የመጡ ሄልዝ ኬር ሲስተሙ ላይ የተፈጠሩ ጫናዎችን ቅድም እንዳልነው ፔሸንቶች በፑር ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ምክንያት ሆስፒታሊ አኳየር የሚያደርጉት ኢንፌክሽን የሱ በርደን ቱ ዘ ፔሸንት የሱ በርደን ቱ ዘ ሄልዝ ኬር ሲስተም ይሄንን በሙሉ the burden of the problem to the economy ምን ይመስላል ሪፖርቶች ስፔሲፊክ ሪፖርቶች እናወጣለን ያንን ከማን እንጀምራለን ግሎባሊ እንጀምራለን ወርልድ ዋይድ በሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ በፑር ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ምክንያት እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ አገር ላይ እንደዚህ ግሎባሊ ይሄን ያህል አስወጥቷል አኑዋሊ ይሄን ያህል ነበረ ከሱ ጋር በተያያዘ ምክንያት የመጡ በርደን to the hospitals to the economy ያለን እንሄዳለን in አፍሪካ ምን ይመስላል ያለን እንሄድ እንችላለን ስለዚህ ከግሎባል ተነስተን ወደ አፍሪካ ከዛ ግን ወደ ራሳችን ኮንቴክስት እንመጣና ኢትዮጵያ and then ጥናቱን የምናጠናው አዲስ አበባ ስለሆነ አዲስ አበባ ላይ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን again ኢንፋሲስ ምን ጊዜ የምንሰጠው ከግሎባል ብንጀምርም ያው to show that the problem is ከላይ ጀምሮ ወርልድ ዋይድ የሆነ መሆኑን ለማሳየት ስቲል ኢንፋሲስ እንድንሰጥ የሚፈልገው ከኋላ ወደፊት ነው ከዚህ ስንጽፈው ከግሎባል ወደ ስተዲ ኤሪያው መተን ቢሆንም የምንጽፈው ኢንፋሲስ ግን የምንሰጠው the opposite ነው በጣም ብዙ አቴንሽን ሰጥተን መጻፍ የምንፈልገው ስለ ስተዲ ኤሪያ ነው ከዛ በኋላ ስለ ኢትዮጵያ ነው and then to Africa and then to the globe opposite ነው ኢንፋሲስ የምንሰጠው ብዙ እንድንጽፍ ስለዚህ ለዚህ አንድ ፓራግራፍ ጽፈን ከሆነ ለግሎባል ለአፍሪካ ሁለት ፓራግራፍ እንጽፋለን ለኢትዮጵያ 3-4 ልንጽፍ እንችላለን አዲስ አበባ 4-5 እያልን እንደ ኮንቴክስቱ ሞር ኢንፋሲስ መስጠት ወዳለብን ወደ ስተዲ ኤሪያው እንሄዳለን ማለት ነው ሶ ይሄንን ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ስንጽፍ በኮቪድ-19 ኮንቴክስት ነው የምንጽፈው ማለት ነው ስለዚህ ምን ብለን እንጽፍ እንችላለን how poor hand hygiene trend could exacerbate the COVID-19 pandemic እዚህ ለምንድን ነው ከዚህ በፊት የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲሶች ሳይጠኑ ቀርቶ አይደለም ተጠንቶ ሊሆን ይችላል ግን ዛሬ ላይ ኮቪድ-19 ፓንደሚክ ላይ ምን ማጥናት ትፈልጋለህ ሲባል አንድ ሰው አይ ስለ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ በኮቪድ-19 ኢራ ካለ ዋይ ስትሉት ምንድነው ማለት ነው የሚለው ፑር ሃንድ ሃይጂን ምንድነው the most recommended management for COVID-19 ምንድነው to begin with እንዳትያዙ መጠንቀቅ ነው so that because it doesn't have a targeted therapy የምንፈልገው መጀመሪያ እንዳይዘን መጠንቀቅ ነው ስለዚህ የምንጠነቀቅበት the best method ምንድነው good hand hygiene ነው ስለዚህ poor hand hygiene ካለ
ኮቪድ-19 ፓንደሚኩን እያስፋፋው ይሄዳል። ፓንደሚኩን ኮንትሮል ማድረግ will be difficult። ብዙ ሰዎች ኢንፌክትድ ይሆናሉ and at risk የሆኑት ፖፑሌሽኖች worse outcome experience ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ያ ደግሞ health care not only the individual health care ሲስተሙንም ኢኮኖሚውንም አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ በኮቪድ-19 ኮንቴክስት ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። the whole experiment of the problem land hygiene practice from the globe to Addis Ababa in the context of COVID-19 ትጽፋላችሁ። So the third part of an introduction is justification. Actually, this is my favorite part personally. And so proposal review አድርጊልኝ ብሎ ቢሰጠኝ I would jump to the justification because ምናልባት ሜዲካል ፔፐር ከሆነ ታይትሉን አይቼ ስለምን እንደጻፈ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌሙ ላይ ምን ልረዳ እችላለሁ እና ያ ሁሉ ነገር ተሰብስቦ ይሄን ጥናት ማጥናት የሚያስፈልገኝ ለዚህ ነው ብለን ኮንቪንስ የምናደርግበት ሴክሽን ነውና እዚህ ጋር ኮንቪንሲንግ የሆነ ነገር ካልጻፍን the whole paper point የለውም ማለት ነው። so በቃ ኮንቪንሲንግ የሆነ አርጊመንት የምናሳይበት ሴክሽን ነው የሚሆነው። how does the research relate to the priorities of the region and the countries, particularly ስለምናጠናው country ስለምናጠናበት study area is it a priority? አሁን ልናጠና እየጠየቅን ያለነው study priority ነው ወይ ለኔ ብሎ ይጠይቀናል our funding agent or ደግሞ ethical clearance የሚሰጠን አካልና መጀመሪያ priority ነው ወይ የሚለውን ማሳየት መቻል አለብን። ከየት ነው ይሄ የሚነሳው ማለት ነው? ፍሎው ራሱ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብሌም ላይ በደንብ ኤግዞስቲቭ የሆነ ሊትሬቸር ሪቪው ካደረግንና how severe is the problem የሚለውን ካሳየን ይኖራል ማለት ነው። ጀስቲፊኬሽን ጋር ስንመጣ ይሄን መጻፍ ቀላል እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። እዛ ጋር ነው ጀስቲፊኬሽናችንን ሊትሬቸር በማንበብ አለ የምንጽፈው። ሊትሬቸር በማንበብ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብሌማችንን ጽፈናል፣ ጋፖችን አይደንቲፋይ አድርገናል። አሁን ጋፖችን ለአንባቢያችን ክሊርሊ በቀላሉ የምናስረዳበት ሴክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ based on our reading, based on our literature review ምን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮብሌም ምን ይታወቃል አነበብን አይደል? እኛ የሆነ ጥያቄ ኖረን ያንን ጥያቄ ተከትለን ኪወርዶችን ተጠቅመን ተመሳሳይ የተሰሩ ስተዲዎችን በዛ በእኛ ጥያቄ በፈጠረብን ሳብጀክት ኤሪያ ላይ የተሰሩ ስተዲዎችን በደንብ ሰርች አድርገን በደንብ እናነባለን። ከዛ ምንድነው እስካሁን ድረስ በጥናቶች ስለዚህ ፕሮብሌም የታወቀው ምንድነው ያልታወቀውስ? ስለዚህ የታወቀውን አገኘን ማለት ነው። በጥናታችን ያልታወቀውን ለየን ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያደረግነው ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ቢልድ ለማድረግ ካነበብነው ሊትሬቸር ተነስተን ምን እናደርጋለን? የሚታወቀው ይሄ ነው፣ ይሄ ደግሞ አይታወቅም ብለን በጣም ፕሪሳይስሊ ከአንድ ጀስቲፊኬሽን ከአንድ ፓራግራፍ ባልበለጠ ነው መጠናቀቅ ያለበት። ስለዚህ እዛ ላይ ጥናቶች ይሄ ፕሮብሌም ይሄ ነው ብለው አስረድተዋል። ግን ይሄንን ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም አሰስ ያደረገ ጥናት የለም። ስለዚህ ጋፑን አይደንቲፋይ አደረጋችሁ ማለት ነው። ምን ይታወቃል ምን አይታወቅም ስትሉ ጋፑን አይደንቲፋይ አደረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮባብሊ አንዳንዴ ሞር ዛን ዋን ጋፕ 2-3 ጋፕስ አይደንቲፋይ ልታደርጉ ትችላላችሁ። እነዛ በተለያዩ በሁለት ወይም በሶስት ጥናት መመለስ የሚችሉ። ስለዚህ ከዛ ውስጥ 3 እና 4 ፕሮብሌም አይደንቲፋይ አድርጋችሁ ከሆነ አይ እኔ ማጠናው እቺኛዋን አንደኛዋን ፕሮብሌም አንደኛዋን ጋፕ ያገኘዋትን ነው ብላችሁ አስረድታችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። So in the context of time, what's known and what's not known ስንል the context of time ይመጣል። We will see this more on the literature review section. The context of time አንዳንዴ ነገሮችን completely አናውቅም ማለት ሊከብድ ይችላል። ምክንያቱም one way or another በህክምናው ስለ ህክምና ወይም ስለ ፐብሊክ ሄልዝ ስናወራ one way or another የተጠኑ ጥናቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን አንድ ነገር አይታወቅም ወይ መድገም ያስፈልገኛል ብለን ከምንልባቸው ክራይቴሪያዎች ውስጥ አንደኛው የተጠናው ጥናት ከዚህ በፊት የመጨረሻ የተጠናው ጥናት እኛ ካነሳነው ስተዲ ኳስችን አንፃር የተጠናው ጥናት how far is that study conducted የሚለው ማተር ያደርጋል። ስለዚህ እንደ cut off point usually 5 ዓመትን እንጠቀማለን። 5 ዓመት ማለት ምንድነው? commonly the socio-demographic characteristics of a population will stay the same in 5 years ብለን እናስባለን በፐብሊክ ሄልዝ እና
ምን ይሆናል ማለት ነው? በ5 ዓመት ውስጥ ምንም አይነት ጥናት ከሌለ አይ የዛሬ 6 ዓመት የተጠናው ጥናት የዛሬን ሶሳይቲ ሪፕሬዘንት አያደርግም። ስለዚህ እኔ ደግሜ ማጥናት እፈልጋለሁ ብለን እንነሳ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይታወቃል የሚለው ላይ ለምሳሌ አይም እነዚህ ልጆች አኔሚክ እየሆኑ ሂር ኤንድ ዜር እየመጡ እያዩዋቸው ነው። ጥናቶች ከዚህ በፊት ተጠንተዋል። በዚህ በኤክስ ወረዳ ላይ እንዲህ አይነት ጥናት ወይም በኤክስ ወረዳ ጋር ተመሳሳይ ሴታፕ ያለው ሌላ ወረዳ ላይ ተመሳሳይ እንዲህ አይነት ጥናት ተሰርቶ የዛሬ 7 ዓመት አካባቢ 6 ዓመት አካባቢ እንደዚህ አይነት ውጤት አሳይቷል። ከዛ በኋላ ግን ኦልሞስት 7 ዓመት ሆኗል። ስለዚህ ብዙ ቼንጆች ሊኖሩ ይችላሉ። የዛሬን ሶሳይቲ ሪፕሬዘንት አያደርግም። there is a shift አኗኗራችን ሁሉም ነገራችን ጀነራሊ። ስለዚህ የዛሬን ኮሚኒቲ ሪፕሬዘንት አያደርግም። ስለዚህ ዛሬ ላይ ያን ያወቅነው ነገር የዛሬን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብለን ማሰብ አንችልም። ስለዚህ we want to conduct the study in this ወረዳ ያኛው ሪፕሬዘንት ስለማያደርግልን ብለን እንጀምራለን። the other cut off point ልንጠቀም የምንችለው አዳዲስ ፖሊሲዎች ሲኖሩ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ስለ ሃንድ ሃይጅን የመጀመሪያው ስተዲ አይደለም። ዴፊኒትሊ ስለ ሃንድ ሃይጅን I'm pretty sure በደንብ ተጠንቷል። ስለዚህ ዛሬ ለምንድን ነው ስለ ሃንድ ሃይጅን ማለት የፈለከው ብትባል አይ የመጨረሻው ስተዲ 5 ዓመት ነው ወይም ደግሞ ሳምባዲ እንደ የዛሬ ዓመት እኮ እንደዚህ አይነት ተርሸሪ ሆስፒታል ላይ ተሴም ስተዲ ተሰርቷል ለምን ፈለክ ቢልህ እንኳን የዛሬ ዓመት የዛሬ ወርም ቢሰራ የዛሬ ወር ስለ ሃንድ ሃይጅን ፕራክቲስ የጤና ባለሙያም ሆነ ለጀነራል ፐብሊክ ያለው አመለካከትና የዛሬ ዓመት ኮሮና ከገባ ወዲህ ደግሞ ያለን አመለካከት is completely different የሆነ ላይፍ ቼንጂንግ የሆነ ኤክስፒሪየንስ መጥቷል። ስለዚህ ይሄ ኤክስፒሪየንስ ፕራክቲሳችንን ቀይሮታል ወይንስ አልቀየረውም? ከቀየረው how far ነው የቀየረው? በፊት ኮምፕላያንሳችን ጥሩ ሃንድ ሃይጅን ፕራክቲስ በጤና ባለሙያዎች በኩል አሰስ ተደርጎ 60% ነው ብለን ከነበረ የዛሬ ዓመት ሳምባዲ ያጠናው ጥናት ዛሬ ላይ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብለን ልንል አንችልም። ዛሬ ላይ ኮምፕሊትሊ ላይፍ ቼንጂንግ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ተፈጥሯል። ሰዎች ሃንድ ሃይጅን ፕራክቲስን እንኳን የጤና ባለሙያው ደሌማን ቤቱ የሚውለው ሰው እንኳን ምንድነው እንዴት ነው መታጠብ ያለብኝ መቼ ነው መታጠብ ያለብኝ የሚለውን አውቆ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስፒሪየንስ ምን ያህል ቀይሮናል የሚለውን ማጥናት ፈልጌ ነው። ስለዚህ this could be your justification ማለት ነው። new policies, new experiences, አዳዲስ መድኃኒቶች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንድ የእናንተ ሲኒየር ተማሪ ነበረ እንደውም I'm not sure if you have attended his proposal defense ሁለት ሲኒየራችሁ actually እንትን ጴጥሮስ ሆስፒታል if you know ቶክሲኮሎጂ ሴንተር ተከፍቷል እና እሱ ያንን ጥናት ቶክሲኮሎጂ ሴንተር ላይ ያለውን prevalence of poisoning and associated factors አጠናና አሁን ይሄ ልጅ ይሄ ሴንተሩ ከተከፈተ I think 2 ዓመት probably ወይም ከዛ አነሰ ጊዜ ነው የሚሆነውና ሲሚላር ስተዲዎች አሉ የሚል ቻሌንጅ መጣበትና ምንድነው ሲሚላር ስተዲ ቢኖርም ምናልባት ከዛ በፊት ያሉት ፖይዝኒንግ ፔሸንት የሚታከመው ከአደር ኢመርጀንሲ ፔሸንቶች ጋር አንድ ላይ ሆኖ ነው። ስለዚህ ፖይዝኒንግ ፔሸንት ስታገኙ ከሌላው ፔሸንት ጋር ላይክ ፕራዮሪቲ ምናልባት ከሱ የበለጠ ልትሰጡት የምትችለው ፔሸንት ሊመጣባችሁ ይችላልና ለፖይዝኒንግ ብቻ ተብሎ ዴዲኬትድ የሆነ ሲስተም ስለሌለ ምናልባት ቶሎ ኢንተርቪው ማድረግ ኖሮብን ኢንተርቪው ሳናደርግ ቀርተን ያ ፖይዝን አፌክት ሊያደርጋችሁ ይችላል፣ ኮምፕሊኬሽን ሊፈጥር ይችላል እና አፍተር ትሪትመንትም ሎንግ ላስቲንግ የሆነ ኮምፕሊኬሽን ፈጥሮ ሊያልፍ ይችላል። ስለዚህ ያንን አቮይድ ለማድረግ ግን እንዲህ አይነት ሴንተሮች ተፈጥሯል። ስለዚህ ሬዲ የሆነ ዌል ኢኪፕድ የሆነ ሲስተም አለ። ስታፉ ያንን ተቀብሎ ቶሎ ማስተናገድ የሚችልበት ትሬንድ የሆነ በዛ ላይ ፓርቲኩላርሊ ትሬንድ የሆነ ስታፍ አለ። ስለዚህ ይሄ ምን ይፈጥራል ማለት ነው ፖይዝኒንግ ማኔጅመንቱን በጣም ያሻሽሏል ክሊርሊ። ስለዚህ how far is it better ላይክ ያስ በመኖሩ ወደ ፖይዝኒንግ ሴንተር የሚመጡ ፖይዝኒንግ ኬዞች ብቻ ምን ያህል አሉ እነዛስ how well are they managed የሚለውን ማጥናት እፈልጋለሁ ብለን ጀስቲፋይ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው ያንን ስተዲ። ከዛ በፊት ቢኖርም ቶክሲኮሎጂ ሴንተር አዲስ ነው የተከፈተው መከፈቱ ለፊልዱ ከተሰጠው አቴንሽን እና ጤና ባለሙያው የበልጥ ትሬንድ ሆኖ እንዲሰራ ከተደረገው ነገር አንፃር ሴታፑ የተሻሻለ ከመሆኑ ነገር አንፃር አውትካማቸው ኮምፕሊትሊ ከበፊቱ ሊለይ ይችላል። ስለዚህ I want to study ብንል ጀስቲፋይብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ what's known እና not known ስንል ኮምፕሊትሊ የማይታወቅ not known ማለት በቃ በፍጹም ስለዚህ ነገር ማንም አስቦት አያውቅም የሚለው ብቻ ላይሆን ይችላል ነው እነዚህ ነገሮች ይሄ the context of time ይነግራል። አንዳንዴ በቃ ተሰርቷል ግን በቃ ይሄ የድሮ ሪፖርት ነው አሁን አዲስ ሪፖርት ያስፈልገናል ብለን ልናጠና እንችላለን ወይ ደግሞ
አዲስ ኢቨንቶች አሉ። አዲስ ፖሊሲ መጥቷል፣ አዲስ መድኃኒት መጥቷል፣ አዲስ ኢንስቲትዩሽን ተከፍቷል፣ አዲስ ፕራክቲሱን የሚቀይር አዲስ ነገር ተፈጥሯል። ስለዚህ እስቲ ይሄ ከዚህ ፕራክቲስ በኋላ ምን ይመስላል ብለን ልናጠና እንችላለን ማለት ነው እንጂ ኖት ኖን ማለት ጨርሶ ስለዚህ ነገር ዓለም ሰምቶ አያውቅም ማለት አይደለም። ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ታይም ኖት ኖን የሚለውን ኤክስፕሌን ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። አይታወቅም ማለት ኢን ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ታይም። The third is how are you planning to fill this gap? እንዴት ነው ይህን ጋፕ ፊል ለማድረግ ያሰባችሁት የሚለውን። ስለዚህ አሁን ይሄ ይታወቃል፣ ይሄ አይታወቅም። ያው ኮምፕሊትሊ አይታወቅም ሳይሆን አይ አርጀት ብሏል ጥናቱ ወይ ደግሞ አዳዲስ ፖሊሲዎች አሉ ፕራክቲሱን ሊቀይር የሚችለው ማየት ፈልጋለሁ። ሶ እንዴት ነው ይሄንን ጋፕ ፊል ልታደርግ የምችለው? ይሄንንና ይሄንን በማጥናት እናንተናን በማጥናት እዚህ ቦታ በማጥናት ይሄንን ጋፕ ፊል አደርጋለሁ ብለን እናስረዳለን። ኦብጀክቲቫችን እናሳያለን ማለት ነው። ሶ ወደኛ ኤግዛምፕል ስንሄድ the first thing ምንድን ነው what's known የሚለው poor hand hygiene practice causes infection to spread in the hospital and results in hospital acquired infection. so ምንድን ነው በዚህ ጥናት what's known ለሚለው ለአንደኛው ለጀስቲፊኬሽናችን what's known ለሚለው poor hand hygiene practice ምን ያመጣል ማለት ነው። poor hand hygiene practice ሆስፒታል ውስጥ ከፔሸንት ከጤና ባለሙያ ወደ ፔሸንት ከአንዱ ፔሸንት ወደ ሌላው ፔሸንት በጤና ባለሙያ ያልታጠቡ እጆች ኢንፌክሽን ስፕሬድ ሊያደርግ ይችላል። ኢንፌክሽን ደግሞ ምን ያደርጋል? ፔሸንቱን ከመጣበት ህመም ተጨማሪ ሌላ አዲስ ሆስፒታል ውስጥ አኳይር ያደረገው ኢንፌክሽን ሊፈጥር ይችላል። ያ ደግሞ ምን ያደርገዋል? ፔሸንቱን ሆስፒታል የመቆየት እድሉን ያረዝመዋል። ሆስፒታል በቆየ ቁጥር ደግሞ ከነበረው ሆስፒታል መጀመሪያ ከገባበት ህመም ጋር ሆኖ ህመሙን የማባባስ ወደ የማንፈልጋቸው undesirable outcomes የመውሰድ እንትን ይኖራል ማለት ነው። ፖሲቢሊቲ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ይታወቃል። እስካሁን ግን still there's a gap in hand hygiene practice in the country and the study area. ስለዚህ በአገሪቷም አሁን በምናጠናባት በአዲስ አበባ ይሄ ጋፕ እንዳለ ከዚህ በፊት ያሉ ጥናቶች ያሳያሉ። even though we know that poor hand hygiene causes infection spread in the hospital that will lead to hospital acquired infection and that result in patient and healthcare system burden, there is still a gap ጥናቶች ያሳያሉ። ስለዚህ እነዛን ጥናቶች as a reference ልናስቀምጥ እንችላለን። ስለዚህ for COVID-19 the best recommended management is preventive practice especially in developing countries ምክንያቱም even though ህክምና ባይኖረውም እኛ ሀገር ኮቪድ የተያዘ ፔሸንት እየበዛ ቢሄድና ሲቪር የሆነው ፔሸንት እየበዛ ቢሄድ ያንን ሃንድል የምናደርግበት ሄልት ኬር ሲስተም የለንም። ስለዚህ the best practice again ለታዳጊ ሀገሮች ለኢትዮጵያ አይነት ሀገሮች is preventive practice which is hand hygiene። ስለዚህ ምን እናውቃለን ማለት ነው ስለ ስተዲ ፕሮብሌሙ poor hand hygiene ኢንፌክሽን ያመጣል። ይሄ በደንብ ይታወቃል በጥናቱ እንደ ሳይንስ ነው it's a fact። ግን hand hygiene practice ላይ there is a gap ኢንተርናሽናሊ በእኛ ሀገርም በስተዲ ኤሪያውም ጥናቶች ያሳያሉ። ስለዚህ for COVID-19 ደግሞ ምን እናውቃለን? the most recommended management is preventive practice። ያንን ፕራክቲስ ደግሞ ታዳጊ ሀገሮች በተለይ በደንብ ስትሪክትሊ ፎሎ ማድረግ ያስፈልጋቸዋል because ወደ ህመሙ ከሄዱ የተሻለ ሴታፕ ልናከምበት የምንችለው የተሻለ ሴታፕ ስለሌለን። ስለዚህ the second what's not known the current practice of hand hygiene in the context of COVID-19 practice setup is not known። እስካሁን በኮቪድ-19 ከገባ ወዲህ የኮቪድ-19 ኢምፓክት ምን አይነት ኢምፓክት አለው የጤና ባለሙያዎች ላይ የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲሳቸውን አሻሽሎታል አላሻሻለውም? ምንድነው? ብዙም ሊሆን ይችላል አሻሽሎታል ብለን አስበን ተነስተን ሊሆን ይችላል፣ ግን ብዙም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፕራክቲሱ ላይ ምን ፈጥሯል? አሻሽሎታል አላሻሻለውም? ከተሻሻለም ካልተሻሻለም ጥሩም ከሆነ ፑርም ከሆነ ምንድነው ያመጣው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ the third ምንድነው? አሁን የካረንት ፕራክቲሱን አናቅም ብለናል። ስለዚህ this is not known ብለናል in the context of COVID-19 አናቅም currently ያለውን ፕራክቲስ። ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ማለት ቅድም ያልነው what's not known ስንል ከዚህ በፊት የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ስታዲዎች ስላልተጠኑ አይደለም። pretty sure there are so many studies ግን COVID is በቃ it's a cut off point before COVID and after COVID hand hygiene practice will never be the same. Definitely that's a hypothesis ግን we have to prove or disprove that። ግን ከምናየው ኦብዘርቬሽናችን ምንድነው it's a life changing experience that everybody is taking seriously and that
should be studied። ስለዚህ ይሄ cut off point definitely ለውጥ ያመጣል። 5 ዓመት ሆኖት አርጅቶ አይደለም እያጠና ያለ ነው። አይታወቅም ያልነው because of the new experience ነው። ጨርሶውኑ የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ጥናቶች ሳይኖሩ ቀርቶ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሃንድ ሃይጂን ጥናቶች በ5 ዓመት ውስጥ ሳይካሄዱ ቀርቶ አይደለም። ለምንድን ነው ኖት ነው ያልነው? አዲስ ፓንደሚክ ዓለም ከዚህ በፊት አይቶት የማያውቀው አዲስ ፓንደሚክ ተከስቷል። የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስን በጣም ፎከስ እንድናደርግበት ያደረገን ፓንደሚክ ተከስቷል። እሱ ከተከሰተ በኋላ ፕራክቲሳችን ምን ይመስላል የሚለውን አናውቅም። እሱን ደግሞ ለማወቅ ለምንፈልግ ማለት ነው ጥሩም ከሆነ በዛው ለማበረታታት ለማስቀጠል፣ ጥሩ ካልሆነ ደግሞ ጥሩ እንዲሆን ያሉትን ጋፖች አይደንቲፋይ አድርጎ ለማሰራት። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? the third, how are you planning to fill this gap? We are going to study the prevalence of hand hygiene practice ጤና ባለሙያዎች ለምን ይመስላል and associated factors among healthcare professionals in Addis Ababa, Ethiopia. So this is the justification of the study. So the last component, the fourth part of an introduction is significance. It describes the type of knowledge. Significance ማለት as the name clearly indicates ምን አይነት እውቀት ነው የምናገኘው and what's the purpose of obtaining this knowledge. So ጥናቱን አጠናን ይሄ ነው አለን። Finally ጥናቱን ካጠናን በኋላ የምናገኘው ውጤት ምን አይነት እውቀት ነው የሚያስገኘን? ይሄ እውቀት ደግሞ ምንድነው ፐርፐሱ? ስናገኘው ጥቅሙ ምንድነው? and in addition to that እንዴት ነው ዲስሚኔት የምናደርገው? ለኢንዲቪጁዋሎች ሊሆን ይችላል፣ ለኦርጋናይዜሽንስ ዲስሚኔት ማድረግ ማዳረስ፣ ጥናታችንን እንዲያነቡት ማድረግ መቻል አለበት። ስለዚህ it's simply በቃ የጥናታችን መጨረሻ ዩዝፉልነሱ ምንድነው የሚለውን የምናሳይበት ሴክሽን ነው። this is the first thing, what's the expected output or result of the study. አሁን አጥንታችሁት አይደለም ስለ ሲግኒፊካንሱ የምታወሩት፣ ገና ጥናቱን አላጠናችሁም። ግን ሳታጠኑም ውጤቱ ምን እንደሆነ ባታውቁትም ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሚለውን ሊሆን ይችላል፣ ማን ነው አፌክት የሚያደርገው የሚለውን አታውቁትም፣ ገና ልታጠኑት ነው። ምናልባት በጾታ ልዩነት ሊኖር ይችላል በሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ መሃል ብለን ነበር የተነሳ ነው። ግን ጾታ ቀርቶ እድሜ ሊሆን ይችላል ወይም ፕሮፌሽን ሊሆን ይችላል የሚያለያየው ሰውን፣ ወይም ደግሞ ትሬኒንግ መውሰድ አለመውሰድ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ their personal attitude ሊሆን ይችላል ዲፈረንሱን የሚያመጣው። whatever the output is ምንድነው what's the expected output ወይም result of the study ምንድነው ኤክስፔክት የምናደርገው in general ከዚህ ጥናት። and the second is ይሄ ጥናት የዚህ ጥናት output ማን ነው የሚጠቀምበት? who's the beneficiary? እዚህ ጋር one thing I want you to focus ይሄንን beneficiaries ማን ነው የዚህ ጥናት የዚህ output ተጠቃሚ ስንል clearly and specific ሆነን መጻፍ መቻል አለብን። ለምሳሌ in general በጣም ብዙ ቦታ ካያችሁ policy makers, hospitals are beneficiaries እንላለን። ፖሊሲ ሜከር ማን ነው? ፖሊሲ ሜከር is just a name, a general name። በቃ ዲሳይድ የሚያደርጉ ፖሊሲ የሚያወጡ አካላቶች ማለት ናቸው እንጂ እንትና ብሎ ስፔሲፊካሊ የሚነግረን እንትን የለም፣ ስፔሲፊካሊ የሚነግረን ነገር የለም። ሆስፒታል ስንል የትኛው ሆስፒታል፣ ምን አይነት ሆስፒታል፣ ምንም ስፔሲፊክ የሆነ ነገር የለውም። ስለዚህ በትክክል ማን ነው ቤኔፊሻሪ የሚሆነው የሚለውን ማሳየት መቻል አለብን። ፖሊሲ ሜከር ከማለት ጤና ጥበቃ ከሆነ ጤና ጥበቃ፣ ሪጅናል ሄልዝ ቢሮ ከሆነ ሪጅናል ሄልዝ ቢሮ፣ ሆስፒታል ከማለት ኢን ጀነራል ሆስፒታልስ አንደር አዲስ አበባ ሄልዝ ቢሮ። ለምሳሌ በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ስር ያሉ ሆስፒታሎችን አጥንተን ለፌደራሎችም አፕላይ እንዲደረግልን ሲግኒፊካንት ነው ብለን ይሄ ላይክ ሪኮመንድ ልናደርግ አንችልም። ምክንያቱም ምናልባት የተለያየ ፋሲሊቲ ሊኖራቸው ሊሆን ይችላል። ባላቸው የጤና ባለሙያ ስፔሻሊቲ ሌቭል ባላቸው የሕክምና አገልግሎት መስጫ ኢንፍራስትራክቸር አንፃር ሊለያዩ ይችላሉ። ብዙ ልዩነቶች ሊኖራቸው ይችላል እና አዲስ አበባ ሄልዝ ቢሮ ላይ ያሉ ሆስፒታሎችን አጥንተን ለመላው ሆስፒታል አዲስ አበባ ውስጥ ላለው ብለን ሪኮመንድ ልናደርግ አንችልም። ስለዚህ we have to be specific ማለት ነው። the third like professionals ብለን ለፕሮፌሽናሉ ይሄ ይጠቀማል እንችላለን። instead of saying that በቃ ከጋይኒ ሪሌትድ ከኦብስቴትሪክስ ነገር አጥንተን ሚድዋይፎች ይጠቀማሉ ከዚህ አውትፑት ብለን አስበን ከሆነ ሚድዋይፎች፣ ሪሰርቸሮችም ከሆነ በቃ ፈርዘር ጥናት የሚያጠኑ ሪሰርቸሮች ይጠቀሙታል ብለን ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን። ፖሊሲ ሜከርስ፣ ሆስፒታልስ፣ ፕሮፌሽናልስ እያለን ጀነራል ተርሞች ማስቀመጥ የለብንም። so the third is so ውጤት አወጣን፣ ይሄን ውጤት ጠብቃለሁ ከዚህ ስተዲ እንትና ይጠቀመዋል ብለን ሌብል አደረግን። so how can the beneficiaries use the study output እንዴት ነው የሚጠቀሙት የሚለውን አስቀድመን
ጋይድ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። የእኛን ውጤት ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ነገር ነው። ሶ ዋት ምን ያደርጋል? ፖሊሲውን እንዴት ነው ሊቀይረው የሚችለው የምናስበው? አዳዲስ ሆስፒታሎችን በመገንባት ነው? ለጤና ባለሙያዎች ትሬኒንግ ባለማግኘቱ ነው የመጣው ይሄ ፕሮብሌም ካለን፣ አይ ትሬኒንግ ልስጠው ብሎ ነው ወይ የሚያዘጋጀው? አይ የሃንድ ሃይጂን ፋሲሊቲው ጥሩ አይደለም፣ እጃቸውን በደንብ የጤና ባለሙያዎች የማይታጠቡት ይሄ ስለሆነ ነው። እነዚህ ጉድለቶች አሉ ኢንፍራስትራክቸር ዋይዝ እንደ ሆስፒታል ካልን ያን ኢንፍራስትራክቸር ነው ወይ የሚያሟላው? ስለዚህ እነዚህን ፕሮቫይድ በማድረግ ፖሊሲዎቹን በመቀየር እንደዚህ በማድረግ ያግዘናል እንላለን ማለት ነው። ይሄ በኋላ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? በደንብ ስፔሲፊክ ሆኖ ጥናታችንን ካጠናን ወዲህ እንደ ሪኮሜንዴሽን ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አውትፑት ምን ላይ ነው የት ቦታ ነው አፕላይ የሚደረገው and what for የሚለውን ማሳየት መቻል አለብን ማለት ነው። so for our example so the study ምንድነው ከዚህ ጥናት የምናገኘው ነገር ለሚለው the study will provide information regarding the current hand hygiene practice and the existing gap። ስለዚህ ከዚህ ጥናት in general ምን እንደምንጠብቀው ውጤቱን አናውቀውም አይደል? ግን currently በኮቪድ-19 ኬር ሴንተሮች ውስጥ ያለውን የከረንት ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ይነግረናል and the existing ጋፖች ካሉ ያንን ጋፕ ይነግረናል። ስለዚህ ኤክስፔክት የማደርገው አውትፑት ከዚህ ጥናት ይሄንን ነው ማለት ነው። like indirectly objective ማለት ነው። so the second is who is the beneficiary ለሚለው ማን ነው? ዳይሬክትሊ አንደኛ ኮቪድ-19 ኬር ሴንተሮቹ ይጠቀሙታል። የራሳቸውን ሴንተር አጥንተን በእናንተ ሴንተር ያሉ የጤና ባለሙያዎች የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲሳቸው ይሄንን ይመስላል ብለን ስንነግራቸው ራሳቸው ኢሚዲየትሊ የሚወስዱት ሜጀሮች ይኖራሉ ማለት ነው። በእናንተ ሴንተር ያሉ የጤና ባለሙያዎች ደግሞ ፕራክቲሳቸው ጥሩ ካልሆነ ወይም ጥሩ ከሆነም ጥሩ የሆነ ለዚህ ነው፣ ጥሩ ያልሆነ ለዚህ ነው ስንል እነዛ ምክንያቶች ጥሩ ያደረጉትን ወይም ያላደረጉትን ምክንያቶች ፒክ አድርገው እንዲሰሩባቸው እንመክራለን ማለት ነው። ሰከንድ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ሴንተሮችን ከማሻሻል አንጻር ስታፎች ላይ ኤጁኬሽንም ሊሆን ይችላል አዘር ኢንቨስት ማድረግ ያለበትን ነገር ኢንቨስት እንዲያደርግ ሊጠቅመው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተሮቹና ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ are the beneficiaries. And the third is how can they use the results እነዚህ beneficiaries? The result guides the beneficiaries if the current practice is adequate or not and on which areas to intervene and strengthen the system. ስለዚህ የትኛው ኤሪያ ላይ ነው ኢንተርቪው ማድረግ ያለባቸው? በቃ ጥሩ ሆኖም ከሆነ እኮ ጥሩ ያደረገውን ነገር ሜንቴን አድርጎ መቀጠልን እንዲማሩ ጋይድ ያደርጋል። ጋፕ ካለ ደግሞ ያንን ጋፕ እንዲያስተካክሉ ሲስተሙን ስትሬንግዘን እንዲያደርጉ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ this is the significance of the study for our title. So this is the end of lecture 2. Thank you. I hope the lecture was clear.